صدر ٹرمپ کا دورہ چین تاریخی اہمیت کا حامل ہے، انہیں اپنے درمیان پا کر خوشی ہوئی۔ چینی صدر شی جن پنگ کا امریکی صدر ٹرمپ کے اعزاز میں تقریب سے خطاب، کہا کامیابی کے لیے دونوں ممالک کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ چین کی میزبانی متاثر کن ہے، یہ دورہ میرے لیے اعزاز ہے۔ چینی صدر میرے دوست ہیں، دونوں ممالک کے درمیان تعلقات برادرانہ ہیں۔ چین اور امریکہ کے عوام ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں، دونوں محنتی قوتیں ہیں۔ پاکستان کا فتح 4 گراؤنڈ لانچ کروز میزائل کی کامیاب فائر مشق۔ ISPR کے مطابق فتح 4 میزائل مقامی طور پر تیار اور جدید ایوینکس اور جدید نیویگیشن نظام سے لیس ہے۔ طویل فاصلے تک اہداف کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کامیاب مشق افواج کے آپریشن استعداد کار بہتر بنانے کے لیے کی گئی۔ مختلف ذیلی نظاموں کی تکنیکی معیار کی کامیاب توثیق بھی کی گئی ہے۔ تجربے کا مشاہدہ سینئر فوجی افسران، سائنسدانوں اور انجینئرز نے کیا۔ صدر پاکستان، وزیر اعظم، چیف آف آرمی اسٹاف اور مسلح افواج کے سربراہان کی کامیاب مشق پر ٹیم کو مبارکباد۔ آبنائے ہرمز کھلا رہنا چاہیے، چین اور امریکہ میں اتفاق۔ امریکہ اور چین کو ایک دوسرے کا حریف نہیں، شراکت دار ہونا چاہیے۔ چین اور امریکہ کے درمیان مشترکہ مفادات اختلافات سے کہیں زیادہ ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن کے درمیان اہم ملاقات، دونوں رہنماؤں کی بات چیت 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ چین اور امریکہ کے تعلقات میں استحکام پوری دنیا کے لیے اچھی بات ہے۔ دنیا اس وقت ایران تنازع اور عالمی سپلائی چین کی سنگین چیلنجز سے گزر رہی ہے۔ تائیوان کے مسئلے کو درست طریقے سے نہ سنبھالا گیا تو دونوں ملکوں میں تصادم ہوگا۔ تائیوان کے مسئلے کو غلط انداز میں نمٹانا انتہائی خطرناک صورتحال کی طرف لے جا سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ چینی صدر سے ملاقات اعزاز ہے۔ ماضی میں دونوں ممالک کے تعلقات اچھے رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے چینی صدر کو عظیم رہنما قرار دے دیا۔ ایران کے ساتھ کشیدگی کے خاتمے کے لیے مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ امریکی نائب صدر JD وانس کی میڈیا سے گفتگو، کہا بنیادی سوال یہ ہے کہ مذاکرات میں اتنی پیش رفت ہوتی بھی ہے یا نہیں کہ صدر ٹرمپ کی ریڈ لائن کو مطمئن کیا جا سکے۔ JD وانس نے مزید کہا کہ امریکی صدر کی ریڈ لائن بہت سادہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے حفاظتی اقدامات کر لیں جن کے نتیجے میں ایران کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ ایران کے خلاف جنگ میں براہ راست ملوث تھا تجارتی جہازوں کے لیے یہ آبنائے ہرمز کھلا ہے۔ عباس عراقچی کی نئی دہلی میں برکس اجلاس کے موقع پر گفتگو، کہا آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو ایرانی بحریہ سے تعاون کرنا ہوگا۔ ایران نے شپنگ میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی۔ امریکہ کی جانب سے اقدامات غیر قانونی ہیں۔ ایران جنگ کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم کے دورہ عرب امارات اور ملاقات کی تردید۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کے بیان کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو جنگ کے دوران UAE کا خفیہ دورہ کیا اور اماراتی صدر سے ملاقات کی۔ نیتن یاہو آفس کا UAE اور اسرائیل کے تعلقات میں تاریخی پیش رفت کا بھی دعویٰ۔ اماراتی وزارت خارجہ نے اسرائیلی وزیر اعظم کے دورے کی تردید کر دی، کہا غیر اعلانیہ دوروں سے متعلق دعوے بے بنیاد ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات پوشیدہ نہیں ہیں۔ پاکستان نے انتہائی جمع مردی سے اور بہادری سے دشمن کو وہ سبق سکھایا جو کہ انشاءاللہ وہ رہتی دنیا تک یاد رکھے گا۔ پاکستان بھر میں اس حوالے سے تقریبات ہوئیں اور اسلام آباد میں بھی 10 تاریخ کو یہاں پر بہت ایک پروکار تقریب ہوئی۔ اس میں گو کہ بارش اور بادلوں کی گرج شامل ہو گئی، اس سے تقریب کا حسن دوبالا ہو گیا۔ افواج پاکستان نے دشمن کو وہ سبق سکھایا جو رہتی دنیا تک یاد رکھے گا۔ ایٹمی اثاثے جارحیت کے لیے نہیں بلکہ ملک کے دفاع کے لیے ہیں اور دنیا پاکستان کو ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت کے طور پر تسلیم کرتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا اب شہداء کے خون سے اس دھرتی کی آبیاری ہو رہی ہے، وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو معاشی قوت بنایا جائے۔ مارکہ حق کی عظیم کامیابی کو پوری قوم نے جوش و خروش سے منایا۔ پوری قوم اس موقع پر یکجاں اور دو قالب تھی۔
28 मई की आमद करीब है। ये वो तारीखी दिन है जब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हाउसिंग सेक्टर में इस्लाहात से मुतालिक जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज और ऑटोमेट करके शफाफियत को फ़रोग़ दिया जाएगा। IMF और पाकिस्तान के दरमियान आइंदा माली साल के बजट पर मुज़ाकरात जारी। आइंदा माली साल के दौरान रिटेल्स की नई स्कीम मुतारिफ करवाने पर मुज़ाकरात। IMF मिशन के ज़रिए इनकम टैक्स के अहदाफ मुकर्रर करने पर गुफ्तगू। ज़रिए इनकम टैक्स के लिए काश्तकारों के रजिस्ट्रेशन शुरू करवाने पर भी गौर। मुज़ाकरात के दौरान टैक्स फाइलर्स का हदफ मुकर्रर करने का जायजा लिया गया। FBR को आइंदा बजट में जीरो टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की तादाद कम करने का हदफ देने पर बातचीत। विफाक और सूबों के दरमियान टैक्स महासिल बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। रवां माली साल के इब्तदाई 9 माह के दौरान मुल्क को 856 अरब रुपए बजट खसारे का सामना। वफाकी आमदन 14,799 अरब, अखराजात 15,665 अरब रुपए रहे। वजारत खजाना के मालियाती ऑपरेशंस रिपोर्ट के मुताबिक इसी अरसे में सूद की अदायगी में 4,947 अरब और दिफा पर 1,690 अरब रुपए खर्च हुए। प्राइमरी बैलेंस 4,091 अरब रुपए सरप्लस रहा, जो GDP के 3.2% के बराबर है। रिपोर्ट के मुताबिक FBR टैक्स महसूलात GDP के 7.8% तक महदूद रहे। डिफॉल्ट की सूरत में बैंक कर्ज लेने वाले की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकेंगे। नवीद कमर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की खजाना कमेटी का इजलास। कायमा कमेटी इजलास में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तरमीमी बिल 2024 ज़ेर गौर। हुकाम का कहना था कि बैंक डिफॉल्टर को 90 दिनों में 3 नोटिस भेजे गए। मुजाविजा बिल के मुताबिक मुतल्लिका बैंक को 30 दिन में तहरीरी दरखास्त देनी होगी। डेप्यूटी कमिश्नर के जरिए डिफॉल्टर्स की प्रॉपर्टी पर कब्जे का इख्तियार दिया गया है। सईद नवीद कमर ने कहा कि डेप्यूटी कमिश्नर या बैंक को इस फैसले का इख्तियार देना दुरुस्त नहीं। डेप्यूटी कमिश्नर या बैंक को अदालत नहीं होना चाहिए। अदालत बैंकों को नहीं पसंद, DC अरकान को नहीं पसंद तो क्या करे। जावेद हनीफ खान ने कहा कि DC को एक्शन लेने से पहले एक इंक्वायरी करनी चाहिए। कमेटी को लीज पर इख्तिलाफ की सूरत में DC को वजूहात के तायुन की तजवीज़। वजूहात के तायुन के बाद डेप्यूटी कमिश्नर लीज पर फैसला कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वफाकी वज़ीर अनवर सैफुल्ला खान की सजा कलअदम करार दे दी। 20 जनवरी 2016 का अक्सरियती फैसला भी खत्म। अदालत उस्मा ने नजरसानी दरखास्त मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट का 13 जून 2000 ड्रग क्वीन को गिरफ्तार करने की बहुत कोशिश की। जहर बेचने वाले क्रिमिनल खातून को गिरफ्तारी पर इदारों को सराहना चाहिए। मुलजिमान मॉल की पेशी पर गफलत बरतने वाले दोनों एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नामेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहा, अदालत में पेश आए वाक़े की इंक्वायरी जारी है। सिंध हुकूमत इसी माह शाहराह भुट्टो ट्रैफिक के लिए खोल रही है। मनसूबा क्यूमाबाद से M9 मोटरवे तक बराह रास्त रसाई फराहम करेगा। शाहराह भुट्टो गेम चेंजर मनसूबा साबित होगा। कराची आमदोरफ्त मज़ीद आसान होगी। कराची पोर्ट से कोरंगी तक नया रोड भी बनाया जा रहा है। शहरियों को तकलीफ पर माजरत खा हूँ। कराची में गिरफ्तार हाई प्रोफाइल एंड मॉल पिंकी ड्रग केस में अहम पेशरफ। तफ्तीशकारों को ड्रग क्वीन की मलकियती जायदादों का सुराग लगाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुतल्लिका अथॉरिटी से राबिता करके इसके असासा जात की तफसीलात हासिल की जाएंगी। मुलजमा का नेटवर्क मुख्तलिफ शहरों तक फैलाया था। करोड़ों रुपए मालिक के बंगलों की मालकियत के शवाहिद भी सामने आ गए। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजमा से ज्यादा मालूमात हासिल ना हो सकी। नेटवर्क के दीगर कारिंदों से मुतालिक भी महदूद मालूमात दस्तयाब हो सकी हैं। गवादर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर कोयटा जाते हुए लापता। खानदानी और यूनिवर्सिटी ज़राए के मुताबिक दोनों आला ओहदेदार सरकारी गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। मस्तूम के इलाके में पहुंचने के बाद उनसे राबता मुनक़ता हो गया। खदशा है कि उन्हें सरकारी गाड़ी समेत अगवा किया गया। ज़राए के मुताबिक खदकुचा के करीब कुंदुमरानी और बंदरक के मकाम पर गुज़श्ता शाह मुसल्लह अफराद ने नाकाबंदी कर रखी थी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक वाइस चांसलर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साबिर और प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर सईद मंजूर अहमद की तलाश जारी है।